Welcome to Guruvarya Academy. Learn everything in simple way. Let's start today's session. Guides. Today's session will be so interesting because in this session we are going to learn a poem be the best. तुम्ही जे आहात त्याचे तुम्ही सर्वोत्तम व्हा. Here we have given firstly a warming up to improve our memory or spoken skill in English. Here we have also given a chit chat session that we have to take. Now move towards chit chat session. Let's see it, guys. Question number first. Have you got a prize in any competition? Yes, I got a prize in a science quiz. Question number second. How did you feel at that time? I felt very happy at that time. Question number third. Have you ever failed in your efforts? Yes, I have failed in my efforts. Question number 4. Do you think we should accept success as well as failure? Yes, I think we should accept success as well as failure. Question number 5. What will be your reaction if you are not selected in a team? I will be sad and try for the next chance. Here we have given two introductory questions that we have to see it. Let's see it, guys. Question number first A. Read aloud the following sets of words. खालील शब्दांचा सेट मोठ्याने वाचा. A. River, stream, sea, ocean. B. Hill, stone, mountain, rock. C. Plant, sapling, tree, seed. D. Child, adult, baby, youth. Question B. Now we have to rearrange the given set. आता आपल्याला वरील शब्दांच्या सेट्सची पुनर्रचना त्यांच्या आकारावरून करायची आहे. आन्सर A. Stream, river, sea, ocean. B. Stone, rock, hill, mountain. C. Seed, sapling, plant, tree. D. Baby, child, youth, adult. Here we completed our first introductory question. Now move towards the second introductory question. In your pre-primary classes, you must have learned the story of the lion and the mouse. तुम्ही तुमच्या पूर्व माध्यमिक वर्गामध्ये सिंह आणि उंदीर यांची गोष्ट ऐकली असेल. ऐकलीत ना मुलांना? Read it in English and fill in the gaps using words given in the box. ती इंग्लिशमध्ये वाचा आणि खालील तक्त्यात दिलेल्या शब्दांनी रिकाम्या जागा भरा. चला तर मग भरूयात रिकाम्या जागा. A lion was sleeping in a dash dash forest. A mouse started playing on him. The lion got up dash dash angrily. He caught the mouse and he was ready to dash dash kill it. The dash dash begged the lion to leave it and said that someday it would dash dash the lion. The mouse begged the lion to leave it and said that someday it would help the lion. The lion dash dash and let it go. The lion laughed and let it go. One day the lion was dash dash in a net set by the hunters. One day the lion was caught in a net set up by hunters. He dash dash loudly as he tried too hard to escape. He roared loudly as he tried too hard to escape. The mouse dash dashed the lion and came. The mouse heard the lion and came. It dash dashed up the net with its sharp teeth and set the lion dash dash. It chewed up the net with its sharp teeth and set the lion free. Moral of the story. काय मोरल आहे तर ह्या स्टोरीचं? No one is useless, everyone is useful. According to our size, we cannot decide that
we will be important or not important. It is depends upon our skills. Now let's move towards the poem. बी द बेस्ट. तुम्ही तुमचं सर्वोत्तम व्हा. काय म्हणते कविता, चला तर बघूयात. बी द बेस्ट इफ यू कांट बी अ पाईन ऑन द टॉप ऑफ द हिल, बी अ स्क्रब इन द व्हॅली, बट बी द बेस्ट लिटल स्क्रब by the side of the reel, be a bush if you can't be a tree. Here we have to see the meaning stanza by stanza. So let's see it guys. पहिल्या स्टांजामध्ये कवी काय म्हणतोय पहा, तुम्ही उत्तम व्हा, सर्वोत्तम व्हा. जर तुम्ही टेकडीच्या वरच्या माथ्यावरचा पाईन नावाचा उंच असा वृक्ष नाही होऊ शकलात, तर तुम्ही दरीमध्ये असणाऱ्या खुरटलेले वृक्ष तरी व्हा, किंवा ओढ्याच्या कडेला असलेला एक सर्वोत्तम स्क्रब तरी व्हा. इथे स्क्रब म्हणजे an area covered with small low plants, म्हणजे छोट्या छोट्या वृक्षांनी किंवा छोट्या झाडांनी बनलेला एखादा छोटासा एरिया, त्याला स्क्रब म्हणलं जातं. ओढ्याच्या कडेला असलेला एक सर्वोत्तम स्क्रब तरी व्हा. जर तुम्हाला झाड बनता येत नसेल तर कमीत कमी झुडूप तरी व्हा. फर्स्ट स्टांजामध्ये पोएट अशी कल्पना करतोय की जर तुम्हाला जर उंचावरचं पाईन जरी होता येत नसेल तर तुम्ही स्क्रब तरी व्हा. आणि पण तो स्क्रब पण अशा पद्धतीने व्हा, बेस्ट अशा पद्धतीचा स्क्रब व्हा. म्हणजे तुम्ही तुमच्या लाईफमध्ये जे काही कराल ते बेस्ट पद्धती. सेकंड स्टांजा, इफ यू कांट बी अ बुश, बी अ बिट ऑफ द ग्रास अँड सम हायवे हॅपियर मेक. इफ यू कांट बी अ मस्की, देन जस्ट बी अ बास, बट द लायविएस्ट बास इन द लेक. जर तुम्ही झुडूप होणार नसाल तर गवत किंवा गवताचा छोटासा तुकडा व्हा आणि महामार्ग काहीसा आनंदी बनवा. जर तुम्ही मस्की बनवूच शकत नसाल तर एक बास बना, पण एक चंचल उत्साहवर्धक असा तलावातील बास व्हा. इन सेकंड स्टांजा पोएट सेज दॅट, कवी काय म्हणतोय, तुम्हाला जर झुडूप होता येत नसेल तर तुम्ही गवत किंवा गवताचा छोटासा तुकडा व्हा, जो की महामार्ग आनंदी बनवतो. म्हणजे आपण महामार्गावरून जाताना, प्रवास करताना रस्त्याच्या कडेने जर हिरवळ पाहिलं तर आपला प्रवास खूप आनंदमय होतो. म्हणून त्या प्रकारे तुम्ही छोटंसं गवत तरी व्हा असं कवीला वाटतं. जर तुम्ही मस्की बनू शकत नसाल तर एक बास बना, पण एक चंचल उत्साहवर्धक असा तलावातील बास व्हा. इथे मस्की आणि बास हे दोन माशांची नावे आहेत. मस्की हा मोठ्या प्रकारचा मासा असतो, म्हणजे तो आकाराने मोठा असतो, तर बास हा आकाराने खूप छोटा असा मासा असतो. तर कवी काय म्हणतोय, तुम्ही जर मस्की बनू शकत नसाल तर तुम्ही बास बना, पण बास पण अशा पद्धतीचा बना की तो तलावातील सर्वात ॲक्टिव्ह अशा प्रकारचा बास असेल. थर्ड स्टांजा, वी कांट ऑल बी कॅप्टन्स, वी हॅव गॉट टू बी क्रू. There's something for all of us here. There's big work to do and there's lesser to do, and the task you must do is the near. आपण सर्वजण कॅप्टन तर बनू शकत नाही, पण जहाजावर काम करणारे खलाशी तरी बनू शकतो. इथे म्हणजेच पृथ्वीवरती सर्वांना करण्यासारखं काहीतरी काम निश्चितच आहे. म्हणजे इथे पृथ्वीवरती प्रत्येकासाठी काही ना काहीतरी काम आहेच. कुठलीही व्यक्ती कोणत्या ना कोणत्या कामामध्ये पारंगत असतेच. इथे प्रचंड असे उच्च प्रतीचे देखील काम आहे आणि इथे कमी प्रतीचे देखील काम आहे. आणि ते जर नसेलच तर तुमच्या आसपास बरेच करण्यासारखी कामे आहेत, ज्यातून तुम्ही तुमचं सर्वोत्तम काम निवडून
त्याच्यासाठी प्रयत्न करू शकता किंवा त्याला सर्वोत्तम बनवण्यासाठी प्रयत्न करू शकता. इन थर्ड स्टांजा, ह्याच्यामध्ये तिसऱ्या स्टांजामध्ये कवी खूप छान अशा पद्धतीचं वर्णन करतोय की जर म्हणजे सर्वजणांमध्ये लिडरशिप काही नसतेच, म्हणजे सर्वजण काही कॅप्टन होणारच असं निश्चित नसतं, पण आपण एखादा खलाशी म्हणून सुद्धा प्रवास करू शकतो. म्हणजे इथे पृथ्वीवरती आपल्याला बऱ्याच पद्धतीचं काम आहे. आपल्याला जरी आपलं काम आवडत नसलं तरी ते आपण योग्यरित्या केलं पाहिजे किंवा ते काम योग्यरित्या व्हावं म्हणून प्रयत्न तरी निदान केला पाहिजे. नाव मूव्ह टुवर्ड्स फोर्थ अँड लास्ट स्टांजा ऑफ द पोयम. इफ यू कांट बी अ हायवे देन जस्ट बी अ ट्रेल. इफ यू कांट बी द सन बी अ स्टार. इट इजंट बाय साईज that you win or you fail. Be the best of whatever you are. काय म्हणते फोर्थ स्टांजा? जर तुम्ही महामार्ग बनू शकत नसाल तर अरुंद असा रस्ता बना. जर तुम्हाला सूर्य बनता येत नसेल तर निदान तुम्ही चांदणी तर बना. आपण जिंकता किंवा हारता हे आकाराने नाही, तर तुम्ही जे काही आहात त्यातील उत्कृष्ट व्हा. म्हणजे तुम्ही इफ यू कांट बी अ हायवे, जर तुम्ही महामार्ग बनू शकत नसाल तर अरुंद असा छोटासा रस्ता व्हा. जर तुम्हाला सूर्य बनता येत नसेल तर निदान तुम्ही चांदणी तर बना. आपण जे काही जिंकतो ते आपल्या आकारांवर नसून तर आपण आपलं काम उत्कृष्टरित्या किंवा योग्य पद्धतीने प्रयत्नांनी कशा पद्धतीने पूर्ण करतो ह्याच्यावरती अवलंबून असतं. डॉगलस मॅलोच यांनी ही कविता खूप छान अशा पद्धतीने आपल्याला सांगितलेली आहे. ते काय म्हणतात, तुम्ही खूप मोठे होण्यापेक्षा त्यातील छोटे का होण्याचा प्रयत्न करा. म्हणजे समजा तुम्हाला खूप उंच 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 असं पर्वत व्हायचंय, पण तो होण्यापेक्षा निदान तुम्ही एखादी छोटीशी टेकडी तरी मूव्ह टुवर्ड्स वर्कशॉप ऑफ दिस पोयम. चला तर मग आपण आता ह्या पोयमच्या वर्कशॉपकडे वळूयात. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट. रीड द वर्ड्स नेम्स गिवन बिलो. पुट द बिग साइज्ड बिगर वन्स इन द बिग सर्कल अँड द स्मॉलर वन इन द स्मॉलर सर्कल. काय म्हणतो हा प्रश्न? खालील दिलेले शब्द नावे मोठ्याने वाचा आणि जे आकाराने मोठे आहेत ते मोठ्या वर्तुळात ठेवा आणि ज्या आकाराने लहान आहेत ते लहान वर्तुळामध्ये ठेवा. हिअर वी हॅव गिवन सम वर्ड्स इन द ब्रॅकेट अँड वी हॅव टू राईट देम इन सर्कल्स गिवन बिलो. चला तर मग सुरुवात करूयात. बास, बुश, स्क्रब, सन, ट्रेल, रील आर smaller sized words or names which we have to written in small circle, and musky, tree, lake, pine, highway, sun are bigger ones that we have to written in big circle. Here we completed our first question. Now move towards second question. Form groups of four. Read each stanza in the poem turn by turn. 4 जणांचा ग्रुप बनवा आणि कविता प्रत्येकाने एक एक स्टांजा अशा पद्धतीने वाचा. क्वेश्चन नंबर थर्ड. फाइंड अँड राईट द पेअर्स ऑफ रायमिंग वर्ड्स फ्रॉम द पोएम. कवितेतून यमक जुळणाऱ्या शब्दांच्या जोड्या शोधा आणि लिहा. फर्स्ट पेअर हिल रील. सेकंड पेअर बी ट्री. थर्ड पेअर ग्रास बास. फोर्थ पेअर ट्रेल फेल. Here we completed our third question. Now move towards fourth question. Complete the following with appropriate words, phrases from the poem. खालील दिलेले वाक्य योग्य अशा शब्दांनी किंवा वाक्यप्रचारांनी पूर्ण करा. If you can't be a pine, be a scrub. Second, if you can't be a tree, be a bush.
Third, if you can't be a muskie, be a bass. Fourth, if you can't be a captain, we have got to be crew. 5. If you can't be a highway, be a trail. If you can't be the sun, be a star. Here we completed our fourth question. Now move towards fifth question. Write whether the following are true or false. खालील दिलेले वाक्य ट्रू आहेत, सत्य आहेत की असत्य आहेत ते लिहा. फर्स्ट सेंटेन्स, ऑल मस्ट बी द कॅप्टन्स ऑफ द टीम्स. false. Second, a bit of grass can make the highway happier. True. Third, we win or fail depending upon size or position. False. Fourth, a scrub is found at the top of the hill. False. Fifth, if your work is not important, don't do it. False. Sixth, whatever job you have, do your best. True. Sixth, write an appreciation of the poem with the help of pointers given below. खालील दिलेल्या पॉइंट्सच्या मदतीने तुम्ही कवितेचं ॲप्रिशिएशन करा म्हणजे वर्णन करा. फर्स्ट पॉइंटर, द टायटल ऑफ द पोएम इज बी द बेस्ट. द पोएम इज रिटन बाय डॉगलस मोलॉच. थर्ड, द पोएम has 4 stanzas. Each stanza has 4 lines. The lines that rhyme in each stanza are first and third and second and fourth. The poet compares big things with small things. If you can't be is a repeated expression in the poem. Seventh, the line I shall always remember is be the best whatever you are. Here we completed our sixth question. Now move towards seventh and last question from this workshop. Read the given extract from the poem Little Drops of Water by Julia Fletcher Carney. Learn it up, set it to a tune and enjoy singing it. You may ask your teacher to help. खालील तुम्हाला एक छोटंसं एक्स्ट्रॅक्ट दिलेलं आहे कवितेमधून लिटल ड्रॉप्स ऑफ वॉटर नावाची, जी की जुलिया फ्लेटचर कॉर्नी यांनी लिहिलेली आहे. ती कविता समजून घेण्याचा प्रयत्न करा आणि त्या कवितेला चालबद्ध करण्याचा प्रयत्न करा आणि तुम्ही तुमचे गाणे एन्जॉय करा आणि ह्याच्यामध्ये तुम्ही तुमच्या शिक्षकांची सुद्धा मदत घेऊ शकता. लिटल ड्रॉप्स ऑफ वॉटर, लिटल ग्रेन्स ऑफ सँड make the mighty ocean and the pleasant land. Little deeds of kindness, little words of love help to make earth happy like the heaven above. You must try your own tune. म्हणजे तुम्ही तुमच्या आवडीची चाल इथे लावू शकता आणि गाण्याचा आनंद घेऊ शकता. ह्या कवितेमध्ये आपण पाहिलं, आपण जे काही काम करणार आहोत ते काम आपल्याला सर्वोत्तम पद्धतीने करायचं आहे किंवा आपण जे काही आहोत त्यातील आपल्याला सर्वोत्तम. थँक्स फॉर वॉचिंग व्हिडिओ. जर तुम्ही आमच्या चॅनलला सबस्क्राईब केलं नसेल तर लगेच सबस्क्राईब करा आणि बाजूला असलेल्या बेल आयकॉनवर क्लिक करा, म्हणजेच तुम्हाला आमच्या नवीन व्हिडिओचे अपडेट भेटतील. आणि शेअर करायला विसरू नका, कारण जशी तुम्हाला मदत झाली तशी इतरांना पण होऊ द्या. थँक्यू एव्हरीवन.